हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज जे छे ए मित्रों આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જોવાના છે। આવનારી એક્ઝામ જે છે મિત્રો તલાટી કોન્સ્ટેબલ સચિવાલય ફોરેસ્ટ કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આજના વિડિયોમાં જે છે આ જીકેના એમસીક્યુ તમને આવનારી દરેક એક્ઝામમાં જે છે એ ઉપયોગી થવાના છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 મહાગુજરાત પરિષદના મહામંત્રી અને સંયોજક કોણ હતા? મહાગુજરાત પરિષદના મહામંત્રી અને સંયોજક તરીકે જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? तो कौन आवशे? अमृत पंड्या आवशे। ऑप्शन डी जे छे राइट आंसर थशे। महागुजरात परिषदना महामंत्री अने संयोजक कोण? तो अमृत पंड्या हता। मित्रों अध्यक्ष पूछे तो हिम्मतलाल शुक्ल जे छे ए अध्यक्ष हता। महागुजरात परिषदना अध्यक्ष कोण? तो हिम्मतलाल शुक्ल अने महामंत्री अने संयोजक कोण? तो अमृत पंड्या जे छे ए हता। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। चुडासमा वंशना कया शासकने रा गंगाजळियो एवुं उपनाम मळ्युं छे? चुडासमा वंशना कया शासकने जे छे ए रा गंगाजळियो एवुं उपनाम मळेलुं छे? तो रा मांडलिक ने आवशे। ऑप्शन ए जे छे ए राइट आंसर थशे। चुडासमा वंशना कया शासकने? तो रा मांडलिक जे छे एमने रा गंगाजळियो एवुं उपनाम आपवामां आवेलुं छे। मित्रों तमे विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर जे छे ए तमारे कोमेन्टमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। त्रीजो चंद्र अने भागा बे नदीओ भेगी थईने नीचे पैकी कई नदी बनावे छे? चंद्र अने भागा नदी जे छे ए मित्रों भेगी थईने नीचेनामांथी कई नदी बनावे छे? तो चीनाब नदी बनावशे। बंने भेगी थईने कई? तो चीनाब नदी बनावशे। मित्रों चीनाब नदीनुं पौराणिक नामनी वात करीए तो शुं थशे? आस्कीनी जे छे आस्कीनी ए चीनाब नदीनुं जे छे ए पौराणिक नाम थशे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। गांधीजीए डुंगળી ચોરનું बिरुद कोणे आप्युं हतुं? गांधीजीए जे छे ए डुंगળી ચોરનું बिरुद कोणे आप्युं हतुं? तो मोहनलाल पंड्याने आपेलुं हतुं। आपणे सौ जाणीए छीए कि मित्रों गांधीजीए डुंगળી ચોરનું बिरुद कोणे? तो मोहनलाल पंड्याने आपेलुं हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए। त्यारबादनो बुद्ध द्वारा आपवामां आवेला 4 उमदा सत्यो सेना पर आधारित छे? बुद्ध द्वारा जे छे ए आपवामां आवेला 4 उमदा शब्दो जे छे सत्यो ए सेना उपर आधारित छे? तो दुख अने तेनी नाबूदी उपर जे छे ए बुद्ध द्वारा आपवामां आवेला 4 उमदा सत्यो जे छे ए दुख अने तेनी नाबूदी उपर आधारित छे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। नेक्स्ट क्वेश्चन छे। त्यारबादनो गांधीजीए भारतमां आवीने सौप्रथम कयो सत्याग्रह कर्यो हतो? गांधीजीए जे छे ए भारतमां आवीने सौप्रथम कयो सत्याग्रह करेलो हतो? तो चंपारण आवशे। चंपारण सत्याग्रह मित्रों गांधीजीए भारतमां आवीने सौप्रथम कयो? तो चंपारण सत्याग्रह जे छे ए करेलो हतो। खास याद राखजो। मित्रों गांधीजीनो गुजरातनो प्रथम सत्याग्रह ए अमदावाद मिल मजूर आंदोलन हतो अने चंपारण नामनो विस्तार जे छे ए मित्रों क्यां आवेलो छे? तो बिहारमां आवेलो छे। अने मित्रों चंपारण सत्याग्रह जे छे ए खास याद राखजो 1917 सालमां जे छे ए थयेलो हतो। 1917 जे छे ए चंपारण सत्याग्रह थयेलो हतो अने आ चंपारण नामनो विस्तार क्यां? तो बिहारमां आवेलो छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन छे। भारतीय दंड संहिता 1860 नी कलम 73 मां कई जोगवाई आपवामां आवी छे? भारतीय दंड संहिता 1860 नी कलम 73 मां जे छे ए कई जोगवाई करवामां आवेली छे? तो एकांत कैदनी सजा जे छे एनी जोगवाई करवामां आवेली छे एमां। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। अमे बांधवो सरदारना नीचेनामांथी कया साहित्यकारनी कृति छे? अमे बांधवो सरदारना आ कृति जे छे ए कया साहित्यकारनी छे? तो कोने आवशे? उषा उपाध्याय जे छे एमनी छे। ऑप्शन बी राइट आंसर थशे। अमे बांधवो सरदारना कृति कोनी? तो उषा उपाध्याय जे छे एमनी छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। केवा प्रकारनो अभ्यास एकना एक प्रयोग पात्र उपर खूब ज लांबा समय सुधी चाले छे? केवा प्रकारनो अभ्यास जे छे ए एकना एक प्रयोग उपर जे छे ए एकना एक प्रयोग पात्र उपर खूब ज लांबा समय सुधी चाले छे? तो कयो आवशे? दीर्घकालीन आवशे। आमां राइट आंसर ऑप्शन बी थशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। 10मो निहारिका उत्कल्पना कोणे रजू करी हती? निहारिका उत्कल्पना जे छे ए कोणे रजू करेली हती? तो कोणे आवशे? इमेन्युअल कांटे जे छे ए मित्रों खास याद राखजो। निहारिका उत्कल्पना कोणे? तो इमेन्युअल कांट जे छे एमने रजू करेली हती। मित्रों इमेन्युअल कांट जर्मन तत्वज्ञान हता अने ईस्वीसन 1755 ना जे सालमां जे छे ए आ उत्कल्पना रजू करी हती। खास याद राखजो 1755 नी सालमां जे छे ए आ उत्कल्पना जे छे रजू करी हती। अने भरती उत्कल्पना पूछाय तो ए अने बी बंने आवशे आमां। सर जेम्स अने जेफ्री जे छे बंने जे छे भरती उत्कल्पना रजू करी हती। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। अभिनव दर्पण ग्रंथ शाना आधार स्त्रोत छे? अभिनव दर्पण ग्रंथ जे छे शाना आधार स्त्रोत छे? तो भरतनाट्यम आवशे। ऑप्शन ए जे छे राइट आंसर थशे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। 12मो
ગુજરાતમાં સૂકી ખેતીનું મુખ્ય સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં જે છે એ સૂકી ખેતીનું મુખ્ય સંશોધન કેન્દ્ર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્યાં આવશે આમાં? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી થશે, તરઘડિયા ખાતે જે છે એ ગુજરાતમાં સૂકી ખેતીનું જે છે એ મુખ્ય સંશોધન કેન્દ્ર આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જ્ઞાનપીઠ અંતર્ગત કુલ કેટલી ભાષામાં એવોર્ડ આપવામાં આવે છે? જ્ઞાનપીઠ અંતર્ગત જે છે એ કુલ કેટલી ભાષામાં એવોર્ડ આપવામાં આવે છે? તો કેટલી આવશે આમાં? 24 ભાષા આવશે. 24 ભાષામાં જે છે જ્ઞાનપીઠ અંતર્ગત જે છે 24 ભાષામાં એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કાશ્ય નૃત્યાંગનાની મૂર્તિ ક્યાંથી મળેલી છે? કાશ્ય નૃત્યાંગનાની મૂર્તિ જે છે એ ક્યાંથી મળેલી છે? તો મોહેંજો-દડો ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર થશે. કાશ્ય નૃત્યાંગનાની મૂર્તિ ક્યાંથી? તો મોહેંજો-દડો ખાતેથી મળેલી છે. મિત્રો આ મૂર્તિ જે છે એ શેની બનેલી છે? તો કાંસુની બનેલી છે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, મુખ્યમંત્રી બનવા માટે કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? મુખ્યમંત્રી બનવા માટે જે છે એ કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો 25 વર્ષ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યોને સંસદમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવા અંગેનો બંધારણીય સુધારો કયો છે? રાજ્યોને જે છે સંસદમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવા માટે અંગેનો જે છે બંધારણીય સુધારો એ નીચેનામાંથી કયો છે? તો બીજો આવશે. બીજો જે છે સુધારો એ રાજ્યોને સંસદમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવા અંગેનો સુધારો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નગરપાલિકાની ચૂંટણી કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? નગરપાલિકાની ચૂંટણી જે છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જે છે એ ખાસ યાદ રાખજો, નગરપાલિકાની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કર્માબાઈનું તળાવ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? કર્માબાઈનું તળાવ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો શામળાજી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર થશે. કર્માબાઈનું તળાવ ક્યાં? તો શામળાજી ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, 19મો સંઘર્ષ કાળમાં ગુજરાત સેના પર આધાર પરનું પુસ્તક છે. સંઘર્ષ કાળમાં જે છે ગુજરાત સેના ઉપર આધાર પરનું પુસ્તક છે. તો કટોકટી 1975 જે છે એના આધાર પરનું જે છે એ પુસ્તક થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 20મો ગુજરાતમાં પ્રથમ કન્યા શાળા કયા વર્ષમાં શરૂ કરવામાં આવી? ગુજરાતમાં જે છે એ પ્રથમ કન્યા શાળા જે છે એ કયા વર્ષમાં શરૂ કરવામાં આવી? તો 1849 આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર થશે. 1849માં ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં પ્રથમ કન્યા શાળા જે છે એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોનધાર નામની ખેતીવાડી લોન કોણે લાગુ પાડી? સોનધાર નામની ખેતીવાડી લોન જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે લાગુ પાડી? તો મોહમ્મદ તુગલક જે છે એ લોન બહાર પાડેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, આપણી રાષ્ટ્રીય ઓળખનો અરીસો કયો છે? આપણી રાષ્ટ્રીય ઓળખનો અરીસો જે છે એ નીચેનામાંથી કયો છે? તો આપણો વારસો જે છે એ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આપણી રાષ્ટ્રીય ઓળખનો અરીસો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય સ્મારકની જાળવણીનું કામ કોણે સોંપ્યું છે? ભારત સરકારે જે છે રાષ્ટ્રીય સ્મારકોની જાળવણીનું કામ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે સોંપ્યું છે? તો પુરાતત્વ ખાતાને આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય સ્મારકોની જાળવણીનું કામ કોણે? તો પુરાતત્વ ખાતાને સોંપી દીધેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાતમાં તાપી નદીનું પ્રવેશ સ્થાન જણાવો. ગુજરાતમાં જે છે તાપી નદીનું પ્રવેશ સ્થાન કયું છે? તો કયું આવશે આમાં? હરણફાળ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતમાં તાપી નદીનું પ્રવેશ સ્થાન કયું? તો હરણફાળ જે છે એ તાપી નદીનું ગુજરાતમાં પ્રવેશ સ્થાન છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, 25મો સાચા વિધાનો જણાવો. ખિલાફત આંદોલન વર્ષ 1919માં થયું હતું. ગાંધીજીએ ખિલાફત આંદોલનને ટેકો આપ્યો હતો. મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો જે છે એ સાચા થશે. મિત્રો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જે છે ભારતીય મુસ્લિમોએ જે છે એટલા માટે સરકારને જે છે મદદ કરી હતી કે યુદ્ધની સમાપ્તિ પછી તુર્કી સામ્રાજ્યને અંગ્રેજો વતી હેરાનગતિ કે નુકસાન કરવામાં નહીં આવે. તે વખતે મિત્રો ઇસ્લામના ખિલાફા તરીકે તુર્કીના સુલતાન કહેવાતા હતા અને 17 ઓક્ટોબર જે છે 1919ના રોજ સમગ્ર દેશમાં જે છે ખિલાફત દિવસ ઉજવ્યો હતો અને 24 નવેમ્બર 1919ના રોજ મિત્રો અખિલ ભારતીય ખિલાફત કમિટીએ દિલ્હીમાં સંમેલન યોજ્યું, જેમાં ગાંધીજીને મુખ્ય મહેમાન તરીકે બોલાવ્યા હતા. બંને વિધાનો અહીંયા જે છે આપેલા સાચા થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડનો હેતુ શું હતો? વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડનો હેતુ જે છે એ નીચેનામાંથી શું હતો? તો શું આવશે? કન્યા કેળવણી આવશે. કન્યા કેળવણી જે છે એ વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડનો મુખ્ય હેતુ હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 27મો ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજિસ્ટ્રેટ વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષની સજા કરી શકે? ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજિસ્ટ્રેટ જે છે એ વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષની સજા કરી શકે? તો 3 વર્ષ આવશે. વધુમાં વધુ કેટલા? તો 3 વર્ષ સજા કરી શકે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, કવિ નર્મદે કોની સ્થપાયેલી શાળામાં શિક્ષણ લીધું હતું? કવિ નર્મદે જે છે એ કોની સ્થપાયેલી શાળામાં શિક્ષણ લીધું હતું? તો દુર્ગારામ મહેતાની જે છે સ્થપાયેલી શાળામાં જે છે એ કવિ નર્મદે
શિક્ષણ લીધું હતું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કઈ રિફાઇનરીના વાયુ પ્રદૂષણથી આગ્રાનો તાજમહેલ ઝાંખો પડ્યો હતો? કઈ રિફાઇનરીના વાયુ પ્રદૂષણથી જે છે એ આગ્રાનો તાજમહેલ જે છે એ ઝાંખો પડ્યો હતો? તો મથુરાની આવશે। મથુરાની જે છે એ રિફાઇનરીના વાયુના પ્રદૂષણથી આગ્રાનો તાજમહેલ ઝાંખો પડ્યો હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 30મો, સંગમેશ્વરનું મંદિર અને પાપનાસમ મંદિર જળમાં ડૂબી જાય તેમ હતા, તેથી તેમને ક્યાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે? સંગમેશ્વરનું મંદિર અને પાપનાસમ મંદિર જે છે એ જળમાં ડૂબી જાય એમ હતા, તેથી તેમને ક્યાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવેલા છે? તો ક્યાં આવશે? આલમપુર ખાતે એમને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવેલા છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતીય નિધિ વ્યાપાર કાનૂન ક્યારે અમલમાં આવ્યો? ભારતીય નિધિ વ્યાપાર કાનૂન જે છે એ ક્યારે અમલમાં આવ્યો? તો 1876 આવશે। ઓપ્શન સી જે છે એ રાઈટ આન્સર થશે। ભારતીય નિધિ વ્યાપાર કાનૂન ક્યારે? તો 1876માં અમલમાં આવેલો હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 32મો, સરકારે અતિ મૂલ્યવાન કલાકૃતિઓ અંગેનો કાયદો કઈ સાલમાં પસાર કર્યો? સરકારે જે છે એ અતિ મૂલ્યવાન કલાકૃતિઓનો અંગેનો કાયદો જે છે એ કઈ સાલમાં પસાર કર્યો? તો 1972 આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે। સરકારે અતિ મૂલ્યવાન કલાકૃતિ અંગેનો કાયદો ક્યારે? તો 1972માં અમલ કર્યો હતો, પસાર કર્યો હતો। 1972માં મિત્રો બીજી કોઈ ઘટના બની હતી? તો આપણે શું બની હતી? સિંહ સંરક્ષણ પરિયોજના જે છે એ પણ 1972માં લાવવામાં આવી હતી। અને મિત્રો વાઘ સંરક્ષણ પરિયોજના પૂછાય તો 1973 જવાબ આવશે। અને મિત્રો સિંહનું વૈજ્ઞાનિકની નામની વાત કરીએ તો પેન્થેરા લિયો પર્સિકા જે છે એ સિંહનું વૈજ્ઞાનિક નામ થશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 33મો, સંસ્કૃત, અર્ધમાગધી, પ્રાકૃત, પાલી વગેરે હસ્તપ્રતોની જાળવણી ક્યાં થાય છે? સંસ્કૃત, અર્ધમાગધી, પ્રાકૃત, પાલી વગેરે ભાષા જે છે એની હસ્તપ્રતોની જાળવણી જે છે ક્યાં થાય છે? તો સંગ્રહાલયોમાં એની જાળવણી થાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 34મો, હૈદરાબાદમાં કયું સંગ્રહાલય આવેલું છે? હૈદરાબાદમાં જે છે એ કયું સંગ્રહાલય આવેલું છે? તો સાલારગંજ આવશે। સાલારગંજ જે છે એ સંગ્રહાલય હૈદરાબાદમાં આવેલું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, શિકાગો શહેરમાં મળેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં કોણે વક્તવ્ય આપ્યું હતું? શિકાગો શહેરમાં મળેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જે છે એ કોણે વક્તવ્ય આપેલું હતું? તો સ્વામી વિવેકાનંદે આપેલું હતું। ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી જે છે રાઈટ આન્સર થશે। શિકાગોમાં મળેલી જે છે વિશ્વ ધર્મ પરિષદ એમાં કોણે? તો સ્વામી વિવેકાનંદે જે છે એ વક્તવ્ય આપેલું હતું। મિત્રો રામકૃષ્ણ પરમહંસ સંસ્થાની સ્થાપના જે છે એ પણ સ્વામી વિવેકાનંદે કરી હતી। અને મિત્રો સ્વામી વિવેકાનંદ એરપોર્ટ ક્યાં આવેલું છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ક્યાં આવશે? છત્તીસગઢ રાયપુર ખાતે જે છે એ સ્વામી વિવેકાનંદ એરપોર્ટ આવેલું છે। ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વામી વિવેકાનંદે જે વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં ભારતીય સંસ્કૃતિને ગૌરવ અપાવ્યું તે પરિષદ ક્યાં ભરાઈ હતી? સ્વામી વિવેકાનંદે જે છે જે વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં ભારતીય સંસ્કૃતિને જે છે એ ગૌરવ અપાવ્યું તે પરિષદ જે છે એ ક્યાં ભરાઈ હતી? તો ક્યાં આવશે? શિકાગો ખાતે ભરાયેલી હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતા પર કોણે ભાર મૂક્યો? ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતા ઉપર જે છે એ કોણે ભાર મૂક્યો? તો ઋષિ મુનિઓએ આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, કઈ બુદ્ધ પરિષદ દરમિયાન અભિધમ પિટકની રચના થઈ? કઈ બુદ્ધ પરિષદ દરમિયાન જે છે એ અભિધમ પિટકની રચના થઈ? તો કઈ આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? ત્રીજી આવશે। ત્રીજી બૌદ્ધ પરિષદ દરમિયાન જે છે એ મિત્રો અભિધમ પિટકની રચના થયેલી હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, કયા વિસ્તારના આદિવાસીઓ શિકાર નૃત્ય કરે છે? કયા વિસ્તારના આદિવાસીઓ જે છે એ શિકાર નૃત્ય કરે છે? તો ધરમપુર આવશે। ધરમપુર જે છે મિત્રો વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરના આદિવાસીઓ જે છે એ શિકાર નૃત્ય કરતા હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ઓસ્ટિયોમેલેસિયા રોગ શરીરના કયા અંગ સાથે સંબંધિત છે? ઓસ્ટિયોમેલેસિયા રોગ જે છે એ શરીરના કયા અંગ સાથે સંબંધિત છે? તો મિત્રો હાડકાને લગતો આ રોગ છે। અને મિત્રો આ રોગ જ્યારે વિટામિન ડીની ઉણપ થાય ત્યારે આ રોગ જે છે એ થવાની સંભાવનાઓ રહે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 41મો, નીચેનામાંથી કોણ બંધારણ સભાનું બિન કોંગ્રેસ સભ્ય હતું? નીચેનામાંથી કોણ જે છે એ બંધારણ સભાનું બિન કોંગ્રેસી સભ્ય હતું? તો બાબા સાહેબ આવશે। બાબા સાહેબ આંબેડકર જે છે એ બંધારણ સભાના બિન કોંગ્રેસી સભ્ય હતા। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, જૈન ધર્મના 19મા તીર્થકર મલ્લીનાથનું પ્રતીક જણાવો? જૈન ધર્મના 19મા તીર્થકર જે છે મલ્લીનાથ, એમનું પ્રતીક શું થશે? તો કળશ હતું। કળશ જે છે એમનું પ્રતીક હતું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, લોધી વંશનો કયો સુલતાન મોહમ્મદ બેગડાનો સમકાલીન હતો? લોધી વંશનો કયો સુલતાન જે છે એ મોહમ્મદ બેગડાનો સમકાલીન હતો? તો સિકંદર લોધી આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, મુંબઈ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? મુંબઈ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિની સ્થાપના જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવી?
તો 1883 આવશે. 1883માં મુંબઈ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 45મો. દુનિયામાં એક બે સ્થળે જ મળતું સંસાધન એટલે કયું? દુનિયામાં જે છે એક બે સ્થળેથી જ મળતું હોય એવું સંસાધન કયું છે? તો મિત્રો એકલ સંસાધન હોય એને દુનિયામાં એક બે સ્થળેથી જ મળતું હોય છે એ એકલ સંસાધન મિત્રો ક્રાયોલાઇટ જે છે એનું ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કયું સંસાધન નવીનીકરણીય છે? કયું સંસાધન નવીનીકરણીય સંસાધન છે? તો સૂર્યપ્રકાશ આવશે. સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ મિત્રો નવીનીકરણીય સંસાધન છે. અને મિત્રો વાત કરીએ સૂર્યમાં હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ કેટલા ટકા? તો 71% હોય છે અને હિલિયમનું પ્રમાણ 26% જેટલું હોય છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાલમાં ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ દ્વારા ભારતની જમીનોને મુખ્ય કેટલા પ્રકારોમાં વહેંચવામાં આવી છે? હાલમાં જે છે ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ દ્વારા ભારતની જમીનોને મુખ્ય કેટલા પ્રકારોમાં વહેંચવામાં આવી છે? તો 8 પ્રકારોમાં આવશે. 8 પ્રકારમાં જે છે એ ભારતની જમીનને વહેંચવામાં આવેલી છે. મિત્રો વિશ્વમાં કુલ 17 પ્રકારની જમીનો જોવા મળે છે, તેમાંથી ભારતમાં 8 પ્રકારની અને ગુજરાતમાં 7 પ્રકારની જમીનો જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 48મો. ભારતનું પ્રથમ નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ સેન્ટર ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું? ભારતનું પ્રથમ નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ જે છે સેન્ટર એ ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું? તો દિલ્હી ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કયા મુગલ બાદશાહના સમયમાં ખુસરોનો વિદ્રોહ થયો હતો? કયા મુગલ બાદશાહના સમયમાં જે છે એ ખુસરોનો વિદ્રોહ થયો હતો? તો ક્યાં આવશે આમાં? રાઈટ આન્સર જહાંગીર આવશે. જહાંગીર જે છે એના સમયમાં ખુસરોનો વિદ્રોહ થયો હતો, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો ક્વેશ્ચન. સૌથી વધુ શણનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય કયું છે? સૌથી વધુ શણનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો પશ્ચિમ બંગાળ આવશે. મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સૌથી વધારે શણનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય કયું? તો પશ્ચિમ બંગાળ છે. અને મિત્રો દેશ પૂછાય તો બાંગ્લાદેશ આવશે. સૌથી વધારે કયા દેશમાં શણનું ઉત્પાદન? તો બાંગ્લાદેશમાં થશે અને રાજ્ય પશ્ચિમ બંગાળ આવશે. જોઈએ ત્યારબાદનો 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ભારતમાં દાસ પ્રથાની સમાપ્તિ કયા કાયદા દ્વારા કરવામાં આવી હતી? ભારતમાં જે છે દાસ પ્રથાની સમાપ્તિ કયા કાયદા દ્વારા કરવામાં આવી હતી? મિત્રો આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ તો વિડીયો તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે પણ શેર કરજો જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ પર તમને આવા દરરોજ જીકેના વિડીયો જોવા મળશે. આપણી ચેનલ પર તમને જે છે મિત્રો આવનારી